ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਡਰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਵੀਂ ਸੋਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ वो हो चुकी है। मतलब पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला नूं नवें वाइस चांसलर साहब मिल चुके हैं और हुण बहुत सारिया प्रोफैसर अरविंद जी ते उम्मीदां ने, आसां ने, क्योंकि लंबा अरसा इन्हां दा स्टडी विच गुजरिया है और उन्हां माहरां दे नाल उन्हां माहरां दी संगत कीती है जिन्हां ने स्टडी नूं मतलब जिंदगी च हंडाया होया है और पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला नूं और उत्थों दे पूरे मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट्स नूं, टीचर्स नूं, प्रोफैसर नूं, रिसर्च स्कॉलर नूं और जिन्ना भी मतलब प्रशासन है पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला दा, उन्होंने एक नवी उम्मीद जागी है कि वाइस चांसलर साहब आउणगे और नवा सुधार करनगे। लेकिन किस तरह नियुक्ति की गई, की गलबात हुई है, पूरी जानकारी देने वास्ते पटियाले तो कमलजीत कंबोज जी मेरे नाल जुड़ चुके हैं। उन्होंने तो अपडेट लेंदे आ। कमल जी, की अपडेट है इस खबर नूं लैके? जी बिल्कुल, गल करांगे तां कल पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला दे विच नवनियुक्त वाइस चांसलर प्रोफैसर अरविंद जी ने अपना अहुदा संभालिया ते गलबात दौरान उन्होंने आख्या कि जिहड़ी यूनीवर्सिटी दे विच वित्ती संकट चल रहे ने जिन्हां करके BS घुम्मन जी ने अस्तीफा दिता सीगा, लेकिन उन्हां कारणों दा मैनूं पता नहीं, लेकिन जो चल रहे वित्ती संकट चल रहे ने, धरने चल रहे ने, तो मैं सारे ही धरना प्रदर्शनकारियों को अपील करांगा कि तुसीं मेरे को आओ, पहला मैनूं गल दसो ते उस तो बाद आपां उसदा मिल के जिहड़ा कि जल्दी जल्दी हल करांगे तां ही आपां अगे वध सकांगे। उन्होंने ये भी गल आखी कि जो वित्ती संकट चल रहा है उसनूं लैके मैं पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी मिलांगा ते उन्हां नाल गलबात भी करांगा ते जिहड़े साडे जिहड़े मैनेजमेंट दे लोक ने उन्हां नूं नाल लैके जावांगा ते अगे वधावांगे यूनीवर्सिटी नूं ते गल करांगे पंजाबी मां बोली दी। उन्होंने कहा कि उसनूं अगे वधाउण दे लई पंजाबी यूनीवर्सिटी विच होर भी वधेरे वख-वख थावां दे जिहड़े प्रोग्राम रखे जाणगे जिस दे नाल कि मां बोली नूं होर उपर लैके जाया जा सके। लेकिन कमलजीत जी, जदों जिन्होंने स्ट्राइक की हुई है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किते ना किते अपनी मंगां नूं लैके, उन्होंने की नवीं उम्मीदां जागियां ने उन्हां दे विच कि वाइस चांसलर साहब आ चुके हैं, हुण साडीआं समस्यावां हल हो जाणगीआं? जी बिल्कुल, कल जिहड़े प्रदर्शनकारी ने उन्होंने वालों स्टूडेंट गल कर लांगे चाहे प्रोफैसरां की गल कर लांगे, वो धरना दिंदे सीगे अपनी पेंशन नूं लैके, कोई पेंशन नूं लैके दिंदा सी ते कोई अपनी भविख नूं लैके दिंदा सी, सिक्ख्या नीति नूं लैके दिंदा सीगा ते फीसां नूं लैके दिंदे सी। उन्होंने गल आखी है कि सारिआं दा मैं डिटेल कढावांगा ते गल करांगे। प्रदर्शनकारियों के वल्लों नवनियुक्त डॉक्टर अरविंद जी का स्वागत भी किया गया सी गुलदस्ते दे के, लेकिन देखने को मिलिया है कि जिहड़ा विद्यार्थी और प्रोफैसरां दे विच काफ़ी उत्साह देखने को मिलिया। नवे नियुक्त जिहड़े डॉक्टर अरविंद जी ने कल अहुदा संभालिया, उन्होंने जिहड़ा कि विश्वास दिलाया, उन्होंने मंग पत्र भी दिते सीगे उन्होंने विद्यार्थियों ने कि साडी जिहड़ी मुश्किलां दा हल किया जाए जल्दी तो जल्दी। तो उन्होंने गल आखी है कि कल सवेरे तुसीं मैनूं आके मिलो, तो उन्होंने मंग पत्र सीगा जो उन्होंने आप संभालिया ते गल कही कि यह सारा मैं डिटेल दे नाल पढ़ांगा ते फिर ही जिहड़ा कि मुश्किलां दा हल कढिया जाएगा। सो बहुत बहुत मेहरबानी कमल जी। इस संबंध विच नव नियुक्त वाइस चांसलर साहब दे नाल की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। हाँ, वही मैं उसकी जी विजन है उस वैसे इंटरव्यू च डिटेल च दसी है, वो लंबी घंटे भर की गल है। हाँ जी, वो तुसीं शॉर्ट च है भी यूनीवर्सिटी दे विच जिहड़ा क्राइसिस है सारियां धिरां रल के असीं इहनूं खत्म करांगे। वो धिरां कौन कौन ने? यूनीवर्सिटी की फैकल्टी, यूनीवर्सिटी के कर्मचारी, यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी, मैं, सरकार, ये सारे जो अगे वधणगे फिर असीं यूनीवर्सिटी के क्राइसिस चों इहनूं कढांगे। है ना, सरकार नूं बड़ी लोड़ पैनी है कि साडी मदद करे तो इनू सानू हैल्प करे कि असीं इहदे चों निकलीए। उस तो बाद असीं यूनीवर्सिटी नूं नवीआं लीहां ते पावांगे और मैं कहना कि जिहड़ा क्राइसिस है इनू ही यूनीवर्सिटी नूं सगों बाकी यूनीवर्सिटियां तो अगे खड़न लई वरतीए, क्योंकि साडे कोल हुण मौका है कि असीं यूनीवर्सिटी नूं रीस्ट्रक्चर करिए, इहदे च इनू नवीं किस्म की यूनीवर्सिटी बनाईए। फिर हो सकता है कि इस सारे क्राइसिस निकलण तो बाद असीं उस तो भी अगे चले जाइए जिथे असीं जाना सी जे क्राइसिस ना हो, क्योंकि ਜਦੋਂ संकट का समा आता है उदों असीं बहुत कुछ सीखते हैं। सो इस संकट नूं ही मैं चाहांगा भी इनू संकट नूं यूनीवर्सिटी के भले लिए वरत के इचों इस ढंग नाल बाहर निकलिया जाए कि असीं बहुतियां होर आले दुआले दी यूनीवर्सिटियां तो अगे रहें। सर, गल वित्ती संकट की आ जाती है। पहला 500 करोड़ की डिमांड की गई थी यूनीवर्सिटी में अपनी लीहां ते लियाउण दी, पर हुण तुसीं उहदा संभालिया कि लगदा तुहानूं भी 500 करोड़ आऊगा जां कुछ होर गतिविधियां? नहीं, मैं जे इन्हां नूं इस सारी गल नूं अपने ढंग नाल पहले देखूँगा तो ये जिहड़ियां अखबारी गल्लां हुंदियां ना, इन्ने 100 करोड़ इन्ने 100 करोड़, देखो गल यह भी जे 90-91 80% ग्रांट सरकार कोलों आउंदी सी तो हुण लगभग 20% ही आउंदी है। बाकी सारा पैसा यूनीवर्सिटी अपना खुद
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ 1990-91 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 80% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕਦਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆऊँ। तो सर जो अभी जो कोर्सेज बंद करने की तैयारी चली क्या उसका आप रिव्यू करेंगे? हाँ, मैं सारी हर कोर्स कोई भी कोर्स बंद करने तो पहले रिव्यू करूँगा, क्योंकि अभी रिव्यू हो चुका है ऑलरेडी। पर रिव्यू हो चुका है वो मेरे वेले च नहीं ना होया, एकेडमिक काउंसिल चों भी नहीं अजे वो पास होया। वो रिव्यू जो होया है उस रिव्यू का मैं एक बार रिव्यू कराँगा, फिर ही कोई कोर्स बंद कराँगा। क्योंकि जो हुण मैं 3 साल की चार्ज लिया है तो कोर्स बंद करने की ना बंद करने की जिम्मेवारी मेरे से आएगी, है ना। जे एडमिशन होनी है, हो सकता ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਖੋਲੀਏ, ਕੁਝ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। सर जैसे अभी आपने कहा कि यूनिवर्सिटी अपनी खुद सोर्स जनरेट, हाँ जी। तो सर अभी तक मैंने 3 साल का देख रहे अपने सोर्स को जनरेट कर ही नहीं पा रही। नहीं कर तो पा रही है, सर, पूरा नहीं कर पा रही, वो डिफिसिट है ना। तो डिफिसिट को पूरा करने के लिए हम सब जगह से जोर लगाएंगे ना, अपने रिसोर्सेज भी ज़्यादा जनरेट करेंगे, अपनी एक्सपेंडिचर को भी कट करेंगे, सरकार से भी ग्रांट लेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सभी तरफ से एक एक कदम उठाएं। ਸਰ ਧਰਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਲਚਰ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਨਖੇੜੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। सर कई डिपार्टमेंट्स में
फैकल्टी की कमी है, तो क्या नई फैकल्टी ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। BS ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਣ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ A1 ਪੰਜਾਬੀ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ। ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਦੇਵ ਬਿਲਡਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਕਾਰ। ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਬਿਲਡਰਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਦੇਵ ਬਿਲਡਰਸ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਬਿਲਡਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੋਹਾ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਾਖ ਭਰਤ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਦੇਵ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ
ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਦੇਵ ਬਿਲਡਰਸ 9915555856। दूसरा नंबर 8427920939।